பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्बरधरम् विष्णुम् शशिवर्णम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनम् ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थम् गुरुप्रसादसिद्ध्यर्थम् गुरुप्रीत्यर्थम् गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः साधुसंग संरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुक पूजा तुरंतराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्ण बिल्वदल पूजिताय नमः सर्वजीव मोक्षदाय नमः मूकवाक्तान निपुणाय नमः नेत्र दीक्षादानाय नमः द्वादशलिंग स्थापकाय नमः गान रसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्य पूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकर कीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंदभरिताय नमः अव्याच करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंडकमंडलोहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथा रसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. விஜயசங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபிரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 4ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. அத்வைத்தம் போர் தீர்ந்து அமைதி காண. சாஸ்வத இன்பம் ஆசையால் விளையாது. ஆனால் எப்போதும் இந்த மாதிரி அடியோடு கெடுதலாகத்தான் நடக்கிறது என்று பெசிமிஸ்டாக்காக சொல்லக்கூடாது. இப்படியும் அநேக சமயங்களில் நடக்கிறது என்றே காட்ட வந்தேன். கொஞ்சமாவது ஆனந்தம் அதோடு துக்கம் கலந்து வருவது என்பதாகத்தான் பெரும்பாலும் பார்க்கிறோம். புத்தியையும் கெடுத்து உடம்பையும் கெடுத்து குடும்ப வாழ்க்கையையும் கெடுப்பதான மதுபானத்தில் ஒருத்தன் போனானால் கூட குடிக்கிற அந்த ஒரு நிமிஷம் அவனுக்கு ஒரு ஆனந்தம் இருக்கக்கூடும். ஹோட்டலில் போடுவதில் எப்போதுமே சுட்ட எண்ணெயும் ஊசலும் தான் என்றில்லாமல் வாய்க்கு ருசியாகவும், அதாவது நாக்குக்கு நிஜமாகவே ஆனந்தம் அளிப்பதாகவும் போடலாம். அப்போதும் கூட அதற்கான பில் இந்த அனாச்சார தீனியால் ஏற்படும் ஆத்மஹானி ஆகியவற்றை பார்த்தால் ஆனந்தப்படுவதை விட துக்கப்பட வேண்டியதே ஜாஸ்தி என்று தெரியும். வித்வானுக்கு எப்பவும் தொண்டை கட்டுவதில்லை. சாரீரம் வசதியாயிருந்து மூடும் நன்றாயிருந்து அவர் பாடினால் கொடுத்த காசு வீணில்லை என்று தோன்றுகிறது. இங்கே ஆனந்தமும் துக்கமும் சமம். கை காசு போட்டு டிக்கெட் வாங்கியது துக்கம்தான். இப்போது அப்படி தெரியாவிட்டாலும் வித்வான் நன்றாக பாடியிராவிட்டால் அப்போது தெரிந்திருக்கும். இன்னும் எத்தனை வேண்டுமானாலும் கொடுக்கலாம் என்று நினைக்கும்படியாக வித்வான் பாடியிருந்தால் அப்போது துக்கத்தை விட ஆனந்தம் ஜாஸ்தி. ஃப்ரீ பாஸ், இலவச சீட்டு கிடைத்து சபாவுக்கு போய் வித்வானும் வெளுத்து வாங்கிவிட்டால் அப்போது செலவு என்பதால் ஏற்படும் துக்கமே இல்லாத ஆனந்தம் வாஸ்தவம். ஆனால் இந்த ஆனந்தமும் சாஸ்வதமாய் நின்றதா? டல்லாக டிப்ரெஸ்டாக இந்த அழுமூஞ்சி சம்சாரத்தை நினைத்துக் கொண்டிருக்காமல் சபாவுக்கு போகலாம் என்று நினைத்தான். ஓசி டிக்கெட்டும் கிடைத்தது. கச்சேரியும் நன்றாயிருந்தது. ஆனந்தமாக கேட்டான். ஆனால் வீட்டுக்கு திரும்பி வந்த போது அந்த ஆனந்தம் அப்படியே இருந்ததா? கச்சேரி விமரிசையை அகத்திலே கொஞ்சம் அளந்து உற்சாகப்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்று இவன் நினைத்து கொண்டு வந்தான். ஆனால் ஊர் சுற்றிவிட்டு நாழி கழித்து சாப்பிட வந்திருக்கிறானே, போட பரிமாற வேண்டுமே என்று அகமுடையாள் உர்ரென்று இருக்கிறாள். இவனுடைய ஆனந்தம் போய் டல்லடித்து மறுபடி டிப்ரெஸ்ட் ஆகிவிடுகிறது. படுக்க போய் காற்றில்லை, கொசு பிடுங்குகிறது என்றால் இப்போது அந்த கச்சேரி ஆனந்தத்தில் லவலேசமாவது ஆற்றிக் கொடுக்க வருகிறதோ? இப்படியே ரேசுக்கு போகிறவர்களில் ஜெயிக்கிறவர்களும் இருக்கிறார்கள். ஆனாலும் அந்த பணம் கொண்டு வந்த ஆனந்தம் சாஸ்வதமாய் இருக்கிறதா? அதனாலேயே எத்தனையோ தொல்லை சங்கடம் வருகிறது. பணமும் சொத்தும் தான் மனுஷன் பலவித கெடுதல்களில் போய் கஷ்டத்தை உண்டாக்கிக் கொள்வதற்கு காரணமாய் இருக்கிறது. இந்த லோகத்தில் கஷ்டமே படாமல் சுக ஜீவனம் செய்தே செத்துப்போகிற பணக்காரர்களும் இருக்கிறார்கள். ஆனால் அவர்களும் பணத்துக்காக அல்லது பணத்தினால் செய்த அநேக கெடுதல்களுக்காக, தொழில் அபிவிருத்திக்காக
லஞ்சம் கொடுத்தது, யாசகனை அடித்து விரட்டியது, இப்படி ஏதாவது கெடுதலுக்காக பரலோகத்தில் பதில் சொல்லத்தான் வேண்டியிருக்கும். அதாவது கஷ்டப்பட வேண்டித்தான் இருக்கும். கொஞ்சமோ நஞ்சமோ கஷ்டத்தை உண்டாக்காமல் பொருளாசை ஒருத்தனை விடுவதென்பது நடக்காத காரியம். கஷ்டமே தராமல் துக்கமே கொடுக்காமல் ஆனந்தத்தை தரும் ஆஷா பூர்த்தியும் ஆசையின் நிறைவேற்றமும் அப்போதைக்கு மட்டும் தற்காலிகமாகத்தான் அந்த ஆனந்தத்தை தருமே அன்றி சாஸ்வத ஆனந்தம் தருவதில்லை. ஷவர் ரொம்பவும் ஹிதமாகவே கொட்டினாலும் கூட அதிலேயே சாஸ்வதமாக நிற்க முடியாது. உசந்தால் அரை மணிக்கு மேல் தாங்காது. வித்வான் எத்தனை நன்றாக பாடினாலும் அவர் 5 மணி 6 மணி பாடிக்கொண்டே போனால் போர் அடித்து விடுகிறது. வீட்டுக்கு போக பஸ் கிடைக்குமா என்று விசாரம் ஏற்படுகிறது. பாதாம் கீர் நன்றாய் இருக்கிறது என்றாலும் எத்தனை டம்ளர் சாப்பிடுவது? 2-3 டம்ளர் சாப்பிட்டால் வயிறு முட்டி போகிறது. அதற்கு மேலே உபசரித்தால் ஐயோ தயவு செஞ்சு விட்டுடப்பா என்று கெஞ்சுகிறோம். இந்த 2-3 டம்ளராவது நல்லது பண்ணுகிறதா? இல்லை. ஒன்றோடு நிறுத்திக் கொண்டிருந்தால் உடம்புக்கு புஷ்டியை தந்திருக்கும். ஆசையின் மேலே மேலும் 2 டம்ளர் சாப்பிட்டதில் வயிற்றுப்போக்கு, வாயில் எடுப்பு உண்டாகிறது. ஆனந்தம் சம்பாதித்துக் கொண்டது நன்றாயிருக்கிறதல்லவா? ஆசை வஸ்துவை அளவோடு நிறுத்திக் கொள்ள முடிவதில்லை. அதற்கு மேல் வேண்டியிருக்கிறது. அதற்காக அதையே சாஸ்வதமாய் அனுபவி. நாள் பூரா பாட்டு கேளு, அண்டா பாதாம் கீர் சாப்பிடு என்றாலும் முடிவதில்லை. புஸ்தக புழு என்று நாளெல்லாம் படிப்பவர்களுக்கு கூட ஒரு இடத்தில் அலுப்பு தட்டி புஸ்தகத்தை தூக்கி போட்டுவிட்டு கொஞ்சம் வாக் பண்ணிவிட்டு வரலாம் என்று புறப்படுகிறார்கள். அலுப்பாவது சாஸ்வதமாக தட்டிவிட்டதா? அப்படியாவது இந்த பாட்டு ஆசை, சாப்பாட்டு ஆசை, படிக்கிற ஆசை அல்லது வேறு எத்தனையோ ஆசைகளில் ஒன்று அடியோடு தீர்ந்ததா என்றால் அதுவும் இல்லை. இன்றைக்கு வேண்டாம் என்று விட்ட ஆசை நாளைக்கு ரொம்பவும் வேண்டியதாக அரித்தெடுக்க ஆரம்பிக்கிறது. காலதேசாதிகளின் பாதிப்பு. இன்னொரு விசித்திரம், ஆனந்தத்தை தருவது என்பதால் ஒன்றிலே ஆசை ஏற்படுவதாக பார்த்தோம். ஆனால் இந்த யோக்கிய வஸ்து, இந்த போக்கிய வஸ்து அதன் அனுபோகத்தில் ஏதோ ஒரு அளவில் அலுத்து போவது மட்டுமில்லாமல் காலதேச சந்தர்ப்பாதிகளாலும் ஒவ்வொரு சமயத்தில் வேண்டாததாகி விடுகிறது. இப்போது ஆனந்தம் தருகிற ஒன்று எப்போதும் ஆனந்தம் தருவதில்லை. எத்தனை ருசியான ஆகாரமானாலும், நமக்கு ரொம்பவும் பிடித்தமான உணவு பதார்த்தமானாலும் கொஞ்சம் ஜுவரம் வந்துவிட்டால் வைக்க வழங்குகிறதா? வேண்டும் வேண்டும் என்று எந்த பதார்த்தத்தை தேடி போய் சாப்பிடுவோமோ அதையே இப்போது வேண்டவே வேண்டாம் என்கிறோம். தேடி தேடி போய் எது எதுகளை பார்ப்போமோ அவற்றையே கண்வலி வந்தால் பார்க்காமல் கண்ணை மூடிக்கொள்கிறோம். உசந்த காஷ்மீர் சால்வைதான் எத்தனை ஹிதமாயிருக்கிறது என்று மார்கழி மாசம் எடுத்து போர்த்தி கொண்டோம். சித்திரை பிறக்கிறது, அதே சால்வைதான். அது ஹிதம் தருகிறதா? மேலே பட்டாலே நெருப்பாட்டம் இருக்கிறது. முதல் காரியமாக பெட்டியிலே போட்டு விடுகிறோம். வேடிக்கையாக ஒன்று சொல்வார்கள், பிரிட்டிஷ் துரைத்தனத்தார் காலத்தில் கிஸ்தி நோட்டீஸ்கள் வருமாம் நிலச்சொந்தக்காரனுக்கு. இப்படி தீட்டி விட்டானே என்று கோபமாக வருமாம். இந்த காலத்தில் ஒரு தினசில் உத்தியோகஸ்தர்களை விட அரசியல்வாதிகளை சரி கட்டி வரி கிரி எதுவானாலும் சாதகமாக மாற்றிக்கொள்வதாக சொல்கிறார்கள். அந்த காலத்தில் இந்த தினுசு அவ்வளவாக நடைமுறையில் இல்லை, அடியோடு இல்லாமல் இல்லை. ஆனால் இப்போது தாண்டவம் பண்ணுகிற அளவுக்கு அப்போது இல்லை. இப்போது மாதிரி எடுத்ததற்கெல்லாம் ரிட்டும் அப்போது போட முடியாது. ஆனதால் அந்த நிலச்சுவான்கள் மூக்கால் அழுது கொண்டே கிஸ்தியை கட்டி விடுவார்களாம். மனசிலே மட்டும் வரி போட்ட ஆபீசரை எப்படியாவது பழி வாங்க வேண்டும்,
என்று கங்கணம் கட்டிக்கொள்வார்களாம். தனுர்மாச பஜனை முடிந்து ராதா கல்யாணம் நடக்கும். நிலக்காரர்கள் அதற்கு அந்த உத்தியோகஸ்தரை மரியாதை பண்ணி கூப்பிடுவார்கள். அவரும் வருவார். ராதா கல்யாண முகூர்த்தம் முடிந்து நன்றாக போஜனமும் பண்ணி வைத்து சந்தன தாம்பூலம் கொடுத்து உத்தியோகஸ்தரை ரொம்பவும் மரியாதையுடன் அனுப்பி வைக்கிற கட்டம் வரும். நன்னா சந்தனம் பூசிக்கோங்கோ பூசிக்கோங்கோ என்று அவரிடம் கேட்டுக்கொள்வார்கள். நல்ல குளிர் மாசம். அவர் எவ்வளவு பூசிக்கொள்வார்? ஏதோ கையில் கழுத்தில் கொஞ்சம் தடவிக்கொள்வார். வரி கட்டிவிட்டு மனசுக்குள் சாத்திரமாயிருப்பவர்கள் பழி வாங்குவதற்கு இதிலேதான் ஆயுதத்தை ஒளித்து வைத்துக் கொண்டிருப்பார்கள். வெளியிலே மரியாதை குறையாமல் ரொம்பவும் அன்பு சுவாதீனமாக, யாருடா அங்கே, சார் ஷர்ட்டை கழட்டுடா, ராதாகிருஷ்ண பிரசாதமா, உடம்பெல்லாம் சந்தனம் தடவலாம் என்று சொல்லி அப்படியே அவர் உடம்பெல்லாம் பேலா சந்தனத்தையும் கொட்டி சொத சொதவென்று தேய்த்து விடுவார்களாம். பக்கத்துக்கு ஒருத்தராக கூப்பிட்டு நிறுத்தி பெரிய பெரிய விசிறிகளை அவர்களிடம் கொடுத்து, சாருக்கு நன்னா விசிறுங்கோடா என்பார்களாம். இந்த பலவந்த உபசாரத்தில் அதிகாரி உடம்பெல்லாம் வெடவெட என்று நடுங்கிக் கொண்டு தவியாய் தவித்து ஊரை விட்டே மாற்றல் கேட்டுக்கொண்டு ஓடிப்போய் விடுவாராம். ஆயுதமாக ஹிம்சித்த இந்த சந்தனமும் விசிறியும் சித்திரை வைகாசியில் சைத்தியோபசாரம் என்பதாக எத்தனை ஆனந்தம் தந்திருக்கின்றன. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. திருமூலர் ஒரு அருமையான ஒரு கருத்தை சொல்றார். அதை நான் உங்களோட பகிர்ந்துக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். ஆர்க்கும் இடமின் அவர் இவர் என்னன்மின் பார்த்திருந்து உண்மின் பழம்பொருள் போற்றன்மின் வேட்கையுடைய விரைந்தொல்லை உண்ணன்மின் காக்கை கரைந்துண்ணும் காலம் அறிமினே. ரொம்ப அருமையான ஒரு இது ஈகையை சொல்றதுக்காக இதை சொல்லியிருக்கிறவர். என்ன சொல்றாருன்னா, ஆர்க்கும் விடுமிங்கள், எல்லாருக்கும் கொடுங்க. வறியவர்களா இருக்கக்கூடிய எல்லாருக்கும் உள்ளத்துல கருணையை வளர்த்து கொண்டு, ஒருத்தருக்கும் பாகுபாடு இல்லாம அவர் இவர் அவர் இவர் அப்படின்லாம் பார்க்காம பார்த்திருந்து உண்மையின் யார் வரா அப்படின்னு சொல்லி, அந்த காலத்துல என்ன பண்ணுவாங்கலாம், சமையல்லாம் ஆகி எல்லாம் முடிஞ்சோன்னு காத்தால போய் ஆற்றங்கரைகளை குளிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வந்து பூஜையெல்லாம் பண்ணிட்டு, வாசத்தின் யாராவது உட்கார்ந்திருக்காத அதிதிகள் விருந்தர்கள் வெளியூர்ல இருந்து வந்தவாறு நடைப்பயணமாக வந்தவாறு இளைப்பார்த்து அங்க உட்கார்ந்துருக்காளான்னு பார்த்துட்டு, அந்த 12 மணிக்கு யாராவது இருந்தா அவளே கூப்பிட்டுன்னு போய் தன்னோட உட்கார வச்சு அவளுக்கு சாப்பாடு பரிமாறி, அதுக்கப்புறம் விருந்தோம்பி அதுக்கப்புறம் தான் அவர்களெல்லாம் சாப்பிடுவாளாம். யாரும் ஒரு வேற்றுமையே பாராட்ட மாட்டாளாம். அவர் இவர் என்னன்னு சொல்றாரு இல்லையா, அந்த மாதிரி வேற்றுமையை பார்க்க மாட்டாளாம். அதாவது இன்னொன்னு கூட, பசித்தவர் யாரா இருந்தாலும் அவளுக்கு உணவு கொடுக்கணும். இவன் தான் அவன் தான், இவன் பெரியவன், அவன் இப்படிப்பட்டவன் அப்படிப்பட்டவன், அவன் நல்லவன் கெட்டவன், எளியவர் இவர் வறியவர், அவர் பணக்காரர், அப்படியெல்லாம் எதுவுமே பண்ணக்கூடாது. இன்னொன்னு, அவசரப்பட்டு எதையும் சாப்பிடக்கூடாதான். எதை சாப்பிடறதா இருந்தாலும் நிதானமா மெதுவா, மிதம் ஹிதம் ச போக்தவியம் அப்படின்னு ஒரு பழமொழி உண்டு. மிதமாவும் சாப்பிடணும், ஹிதமாவும் சாப்பிடணும், அளவோட சாப்பிடணும், அதே சமயத்துல நம்மளுடைய உடம்புக்கு நல்லதா இருக்கிறதையும் சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. சரி, அப்படி எப்படி சாப்பிடறதுக்கு தான் வழி இருக்கா அப்படின்னா, எல்லாரோட கலந்து உண்ணணுமா. நம்ம மட்டும் சாப்பிடப்படாதான், மற்றவாளோட கலந்து எல்லோருக்கும் இட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம சாப்பிடணுமா. இதுக்கு ஒரு உதாரணத்தை திருமூலர் சொல்றார். எப்படி சொல்றாரு அப்படின்னு பார்ப்போமா. காக்கை கரைந்து உண்ணும் காலம் அறிமினே. இந்த காகம் இருக்கு, அது என்ன பண்ணுமானா கரைந்து உண்ணுமா. ஏதாவது ஒன்று அதுக்கு கொடுத்தவர்னாக்க, ஒரு வடையோ ஒரு பிஸ்கட்டையோ ஏதோ கொத்தின்னு போச்சுன்னா, அது இந்த காலத்து காக்கை எப்படியே தெரியல,
பிளாட்லாம் வந்து பார்த்து நம்ம பார்க்குற காக்கை வேற மாதிரி இருக்கலாம். ஆனால் பொதுவாக காக்கையினோட குணம் என்ன அப்படின்னாக்கா, காத்தால எழுந்து குளிச்சுட்டு தான் வெளில வருமா, சாயங்காலம் கூடுக்கு போகும்போதும் குளிச்சுட்டு தான் போகுமா. அதே மாதிரி ஏதாவது அதுக்கு சாப்பிட கிடைச்சதுன்னா மற்ற காக்கைகளையும் கத்தி கூப்பிட்டு, இந்த பாருங்க இவர் கொடுக்குறாரு, வாங்க சேர்ந்து எல்லாரும் சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரையும் கூப்பிட்டு தான் சாப்பிடுமா. இது வந்து தர்மத்துக்கு ஒரு ஆதாரமாக சொல்றார் அவர். இன்னொன்னு ஒரு ரொம்ப எளிமையான வழி வேற அது சொல்றார். என்னன்னா, யாவர்க்குமாம் இறைவர்க்கு ஒரு பச்சிலை, யாவர்க்குமாம் பசுவுக்கு ஒரு வாயுரை, யாவர்க்குமாம் உண்ணும் போது ஒரு கைப்பிடி, யாவர்க்குமாம் பிறர்க்கு இன்னுரைதானே. அப்படி இது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னாக்க, இது எல்லாராலையும் முடியுங்கிறார். இறைவர்க்கு ஒரு பச்சிலை, ஒரு பச்சிலையை போட்டு சாமிக்கு கொடுத்தா ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு. சிவனுக்கு பில்வம் சுலபமா கிடைக்கும், அருகம்புல்லு பிள்ளையாருக்கு அதுவும் சுலபமா கிடைக்கும். அப்புறம் வந்து இவருக்கு மகாவிஷ்ணுக்கு துளசி, இதுவும் ரொம்ப சுலபமா கிடைக்கும். இதெல்லாம் வாங்கி நம்ம ரொம்ப சுலபமா போடலாம். முருகனுக்கு ஏதாவது ஒரு புஷ்பத்தை போட்டா ரொம்ப சந்தோஷம் அடைஞ்சு போயிடுவான். ஏன்னா அவனுக்கு வந்து பாதாதி கேசம் வந்து மலர் போல ஜொலிக்கக்கூடியவன் இல்லையா, அவனுக்கு ஏதாவது ஒரு மலரை இட்டோம்னாக்க பூஜை பண்ண மாதிரி ஆயிடும். யாவர்க்குமாம் இறைவர்க்கு ஒரு பச்சிலை, பசுமையான ஒரு இலை, யாவர்க்குமாம் பசுவுக்கு ஒரு வாயுரை. பசுமாடு இருக்க அதுக்கு ஒரு வாய் ஒரு கிழமை புல் எடுத்து கொடுத்தா போறோம். அது நம்ம இங்க போற வழியில எங்கேயாவது புல் முளைச்சு வந்ததுன்னு சொன்னா அதை கூட கையால கொஞ்சம் எடுத்துன்னு போய் அந்த மாட்டுக்கு கொடுக்கலாம். யாவர்க்குமாம் உண்ணும் போது ஒரு கைப்பிடி, நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டுல ஒரு பிடி சாப்பாடு எடுத்து வெளியே தனியா வச்சுட்டு வர வாசல்ல வர வறியவர்களுக்கு கொடுக்கலாம். யாவர்க்குமாம் பிறர்க்கு இன்னுரை தானே. உங்களால இது எதுவுமே பண்ண முடியாதா? கடவுளுக்கு எதுவும் கொடுக்க முடியாதா? மாட்டுக்கு எதுவும் கொடுக்க முடியாதா? மனிதர்களுக்கும் ஒன்றும் செய்ய முடியாதா? அப்ப நல்ல வார்த்தைகளை பேசுங்களேன்ப்பா. யார் வந்தாலும் இனிமையா பேசுங்கள், அன்போடு பேசுங்கள், அவர்களுக்கு ஆதரவாக பேசுங்கள். அப்படி இன்னுரை பேசினா அதுவே பொறுமை. இதை விட ஒரு பெரிய ஒரு தர்மம் வேற ஒன்றும் இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்றார். நம்ம எல்லாருமே இதை ரொம்ப சுலபமா கடைபிடிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். அது கடைபிடிக்கிறதுக்கு அப்படி இந்த கடைபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு குருவருள் திருவருள் ரெண்டுமே சேர்ந்தே கிடைக்கும். குரு என்ன சொல்றான்றத புரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஞானம் நமக்கு வரும். ஆச்சாரியால் சொல்றார் இல்லையா, ரிஷிகணேர் ஆவர்த்தம் பிரம்மனிஷ்டைகி ஆச்சாரியேந்திரம் கரகலித்த சித் முத்ர ஆனந்த ரூபம் சுவாத்மாராமம் முதிதவதனம் தட்சிணாமூர்த்தி வீடேங்க. தட்சிணாமூர்த்தி மாதிரி ஒரு குரு நமக்கு எல்லாருக்கும் கிடைப்பா. அவர் எப்படி இருக்காருன்னா, ரிஷிகணங்களாலையும் தேவர்களாலையும் அப்படி பிரம்மனிஷ்டர்களாலையும் அப்படியே சூழ்ந்திருக்காராம். அவர் ஆச்சாரியர்களுக்கெல்லாம் ஆச்சாரியனா இருக்கார். சதாசிவ சமாரம்பம் சொல்றது இல்லையா, அப்படி இருக்கார். அவர் கையில சின் முத்திரையை காட்டின்னு இருக்கார். ஆனந்த ரூபமா சந்தோஷமா அப்படி இருந்துருக்கார். தனக்குள்ளேயே அவர் லயித்து தன்னையே அவர் தன்னுக்குள்ளேயே சந்தோஷம் அடைகிறார். எப்பவும் முதித்த வதனம், ரொம்ப குளுமையான சந்தோஷமாக சிரித்த புன்னகையோடு கூடிய முகத்தை உடையவரா இருக்கார். அப்பேற்பட்ட தட்சிணாமூர்த்தியை நான் வணங்குறேன்னு சொல்றார் இல்லையா, அப்படி வணங்கினா என்ன ஆகும்? அததான் ரமண பகவான் சொல்றார், சோம்பியாய் சும்மா சுகம் உண்டுறங்கிடில் சொல்வேறு என் கதி அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல. அந்த பாடல்ல என்ன சொல்றாருன்னா, சோம்பியாய் சும்மா சுகம் உண்டு உறங்கிடில். இது என்னன்னா சோம்பேறித்தனமா ஓரத்துல உட்கார்ந்து தூங்கின்னு இருந்தா அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லை. அதுக்கு என்னன்னா, மனசு வாக்கு உடம்பு இதனால் ஈடுபடக்கூடிய முக்கரண செயல்கள் இல்லையா, மனசால நம்ம சிந்தனை பண்றோம், சிந்தித்ததை வாக்கால நம்ம சொல்றோம், அந்த சொன்னதை நம்ம உடலால செய்து காட்டுறோம் இல்லையா. இந்த 3 விதமான செயல்களையும் அறவே ஒழித்து அப்படின்னு அர்த்தம். மௌனியாக இருந்து இந்த 3 விதமான செயல்கள் தானே உங்களுக்கு பாபத்தை செய்ய தூண்டுறது. மனோவாக்காயத்தினால நம்ம பண்றது முக்காவசியம் பாபங்களும் தீச்செயல்களும் பண்றோமே. அது எதுவும் பண்ணாத தீச்செயல்கள் புரியாமல் இந்த மனோவாக்காயத்தை அடக்கி ஒரு ஓரமா உட்கார்ந்து மெய்வாய் கண் மூக்கு செவிகளை வெளி விஷயங்களிலிருந்து கட்டுப்படுத்தி, மற்ற விஷயங்கள் போகங்களிலிருந்து ஆசைகளிலிருந்து
இந்த உடம்பு, வாய், கண்ணு, மூக்கு, காது இதையெல்லாம் ஈடுபடாமல் அடக்கி கட்டுப்படுத்தி மனதையும் ஒருங்கிணைப்படுத்தி ஏதாவது இடத்துல மௌனியா சும்மா உட்கார்ந்துட்டா போறோம். அப்படி உட்கார்ந்துட்டா அப்ப உள்ளத்துக்குள்ள ஏற்படக்கூடிய ஆனந்தம் இருக்கே, அந்த ஆனந்த வெள்ளம் இருக்கே, அந்த இன்ப வெள்ளத்தை அனுபவித்தா அதிலேயே லயிச்சு இருந்துட்டா அதை விட ஒரு உயர்ந்த நிலை இருக்க முடியுமா? இருக்காது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன், நான் உணர்றேன். அதை காட்டுல சிறந்தது ஒரு நற்கதி உண்டு அப்படின்னா அதை எனக்கு நீ கருணையோட சொல்லாமே அருணாச்சலா அப்படிங்கிறார். இப்படி மனோவாய காயங்களால் நல்லதையே செய்து அது தீயவைகளை ஒழித்து புத்தி அதோட பஞ்ச இந்திரியங்களால் செய்யக்கூடிய காரியங்களை எல்லாம் தவிர்த்து அவைகளாம் கட்டுப்படுத்தி உலக விஷயங்களில் ஈடுபடாமல் அடக்கி நம்ம மனதையும் ஒருநிலைப்படுத்தி விட்டோம்னா அப்போ அந்த மனசு ஒருநிலைப்பட்ட போது உள்ளுக்குள்ள கடவுளை நம்ம உள்ள ஜோதி சுரூபமா நம்ம நினைக்கிறோம், அவனையே உள்ளத்துல வைத்து ஆராதிக்கிறோம். அப்படி ஆராதிக்கும் போது ஏற்படக்கூடிய அருள் வெள்ளத்தினால் எழும் மகிழ்ச்சி இருக்க, ஒரு இன்பம் இருக்க, அதை காட்டிலும் ஏதாவது ஒரு இதை விட சிறந்த வழி, ஒரு நல்ல கதி இருக்கா அப்படின்னா இல்லை. அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை இருந்தா எனக்கு சொல்லேன், அதை கருணையோடு நீ எனக்கு சொன்னேன்னா நான் அதை ஃபாலோ பண்ணுவேன் இல்லையா அப்படின்னு கேட்கிறார். தூங்கி கண்டார் சிவலோகமும் தம்முளே, தூங்கி கண்டார் சிவ யோகமும் தம்முளே, தூங்கி கண்டார் சிவ போகமும் தம்முளே, தூங்கி கண்டார் நிலை சொல்வது எவ்வாறு அப்படின்னு கேட்கிறார். தூங்கி அப்படின்னு சொன்னாக்க எந்த செயலும் ஈடுபடாமல் தியான நிலையில இருந்து அப்படி இருக்கும்போது அந்த நிலையில நமக்கு சிவலோகமும் காண முடியுமா, சிவ யோகமும் காண முடியுமா, சிவபோகமும் காண முடியுமா? அப்படி அவர் கண்ட நிலையை அப்படி விவரிச்சு சொல்றதுங்கிறது முடியாதான். அவ்வளவு சுலபமாக அதை சொல்லிட முடியாது அப்படிங்க. அதாவது இறைவன் விழித்திருந்தால் உலகம் இயங்கும், அவன் உறங்கினால் பிரபஞ்சமும் அடங்கி போயிடும். இந்த பிரளயம்ங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க இயக்கம் அவன் விழித்திருக்கும் போது அவன் உறங்கும் போது அடங்கி விடுது. பிரம்மா அப்படித்தானே இவ்வளவு வருஷங்கள் முடித்திருப்பார், இவ்வளவு வருஷங்கள் தூங்கி கொண்டிருப்பார். தூங்குவது அவருடைய இரவு, முழிச்சு நிற்கிறது அவருடைய பகல்னா கணக்கெல்லாம் சொல்றா இல்லையா. இப்ப அவன் உறங்கினா பிரபஞ்சமே அடங்கி போயிடும். எனவே உலகம் உய்யும் பண்ணி ஈசனை அருணாச்சலன் உலங்காமல் இருந்து அருள் பாணிக்கணும்னு ரமண பகவான் ஒரு இன்டைரக்டா அவர்கிட்ட கேட்கிறார். பா ஏதாவது நல்ல வழி இருந்தா சொல்லு, நீ யோசனை பண்ணு அப்படின்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம்? நீ எனக்கு சொல்லுன்னா சிந்தனை பண்ணணும், தூங்கப்படாதுன்னு அர்த்தம். நான் கண்ணை மூடின்னு தியானம் பண்றேன்னு சில பேர் தூங்கி போயிடுவா இல்லையா, அந்த மாதிரி தூங்கப்படாது. நீ முழிச்சுட்டே இருக்கணும். நீ முழிச்சுட்டே இருந்தா தான் உலகம் இயங்கும். நீயும் தூங்கிட்டேன்னா என்ன ஆகும்னா உலகமும் தூங்கி போயிடும்னார். ஆற்றின்ப வெள்ளமே அத்தா மிக்கானின்ற தோற்றச் சுடரொளியே சொல்லாத நுண்ணுணர்வாய் மாற்றமாம் வையத்தின் வெவ்வேறே வந்தறிவே தேற்றனே தேற்றத் தெளிவே என் சிந்தையுள் ஊற்றான உண்ணார் அமுதே உடையானே அப்படின்னு சொல்வார் சிவபுராணத்துல வாத ஊரார். எப்பேற்பட்ட அருள் வெள்ளம் நீ, இன்ப வெள்ளம் நீ, சுடர் ஒளியாக என்னுடைய உள்ளத்துக்குள்ளே இருந்து என்றென்றும் இந்த உலகத்தில் ஏற்படக்கூடிய அத்தனையும் வளர்தல், தேய்தல், மாற்றங்கள் கூட எல்லாத்தையும் நீயே பார்த்துட்டு இருக்க. நீ ஒரு தந்த தெளிவாகும் ஞான வடிவாகவும் நீயே இருக்கிறாய். என்னுடைய உள்ளத்துக்குள்ளே அப்படி ஊற்றாக அருள் வெள்ள ஊற்றாகவும் நீயே இருக்கிறையே. அப்படி ஆறாமுதே அளவுக்கு சொல்ல முடியாத, அளவிட்டு சொல்ல முடியாத அமுத ஸ்வரூபமாக இருக்கக்கூடிய நீக்கே இத்தல மீதிலே எளியனேன் பாங்குடன் எத்தவம் அறியாது இருப்பினும் உன்னொரு சித்தம் தான் இருத்து சீலமோடு மௌனியாய் சுத்தமாய் இருத்திடல் சுகமதை தாராயோ. இந்த பூமியில நான் இருக்கேன் ரொம்ப பாங்கோட, எந்த தவமும் செய்யல, எனக்கு தெரியாது. ஆனா கூட உன்னோட ரூபத்தை என் மனசுக்குள்ள இருத்தி நல்ல ஒரு தூய்மையான மனதோட மௌனியாக இருந்து கொண்டு சுத்தமா இருந்து உன் அப்படியே மனசுல ஆராதிச்சேன்ன அது சுகத்தை தராதா? நிச்சயமா தருமே. அன்பே என் அரசே திரு அம்பலத்து ஆரமுதே என்பே உள்ளுருக கலந்து என்னுள் இருந்தவனே இன்பே என் அறிவே பரமே சிவமே எனவே உன் பேர் ஒதுகின்றேன் எனக்கு உண்மை உரைத்தருள். எனக்கு நீ உண்மையை சொல்லுப்பா, இதை விட வேறதான் நல்ல வழி இருக்கான்னு சொல்லுப்பான்னு வள்ளலார அப்படியே கேட்கிறார். அதாவது உன்னையே நினைத்து முக்கரணங்களாலையும் உனக்கே அர்ப்பணித்து
பஞ்ச இந்திரியங்களையும் உன்பால் செலுத்தி மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி மனதுக்குள்ளே உன்னையே நினைத்து எப்போதும் உன் நினைவாகவே நான் தியானத்தில் ஈடுபட்டால் அதுக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு இன்ப வெள்ளம் வருமே. அதுக்கு ஒரு நல்ல வழியை நீ சொல்லுப்பா. நான் நீ அன்பு வடிவமாக இருக்கிறாய், என்னுடைய அரசே. நீ திருச்சிற்றம்பலத்தில் ஆடிக்கொண்டிருக்கிறாய். உள்ளே நீ என்னுடைய மனம் உருக நீ என்னோட கலந்திருக்க. எனக்குள்ளேயே நீ ஜோதி சுரூபமா இருந்து கொண்டிருக்கிறாய். இன்பமே வடிவாகவும் என்னுடைய அறிவாகவும் இருக்கக்கூடிய பரமே, ஏ சிவமே, உன்னை பரமே சிவமேனெல்லாம் நான் உன்னுடைய பேரை சொல்லி உன் நமச்சிவாய உன்னுடைய நாமத்தை சொல்லி நான் என்றென்றும் உரைக்கின்றேனே. உன்னுடைய நாமத்தையே சொல்லுகின்ற எனக்கு நீ எனக்கு ஒரு நல்ல வழி சொல்ல மாட்டியா அப்படின்னு கேட்கிறார். அபிராமந்தாதில அவர் என்ன சொல்றார் பட்டபிரான்னு, அபிராமியினுடைய சமயம், அதாவது அந்த சாக்தம் ரொம்ப உயர்ந்ததுங்கிறார். எப்படி உயர்ந்ததுன்னா, விரும்பி தொழுமடியார் விழி நீர் மல்கி அரும்பி ததும்பி ஆனந்தமாய் அறிவிழந்து சுரும்பி கழித்து மொழு தடிமாறி உன் சொன்ன எல்லாம் தரும் பித்தராவர் என்றால் அபிராமி சமயம் என்று. ஒரு உண்மையான பக்தன் அபிராமி வழிபடுறவன் எப்படி இருப்பான்னா, ரொம்ப அப்படியே விரும்பி அம்பாளையே தொழக்கூடியவன் சதா சர்வகாலமும் அவளையே மனதுக்குள்ள நினைச்சுட்டு இருப்பான். அவன் நினைச்சு அப்படியே உருகும் போது கண்ணீர் அப்படியே மல்கும். அப்படி கண்ணீர் மல்கி அரும்பி ததும்பி அப்படி வரும்போது உள்ளுக்குள்ள ஆனந்தமான ஒரு உணர்வு ஏற்படுமா. அப்ப மெய் மறந்து போயிடுவாளாம். மெய்னா அறிவு, மெய்னா உடலே மறந்து போயிடுவா. மெய்னா அப்படியே இந்த ஞானம் எல்லாம் தெளிவாய் வரும்போது தன்னிலையும் மறந்த நிலைக்கு அவெல்லாம் போயிடுவா. அப்படி ஆனந்தமா உள்ளுக்குள்ளேயே பார்த்து அப்படியே அந்த சொரூபத்திலேயே லயித்து போனதுனால வாயில வார்த்தை கூட வராதான், மொழி தடுமாறுமா. அப்படி மொழி தடுமாறி மனதுக்குள்ளேயே அவனை அனுபவித்து எப்போதும் சிந்தை உள்ளே அவனே நினைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அளவுக்கு அந்த பக்தி முக்தி போயிடுத்துன்னு சொன்னாக்க அபிராமி சமயம் நன்றே. அபிராமியுடைய சமயம், அபிராமியுடைய வழிபாடுங்கிறது என்றென்றும் நல்லது இல்லையா? ஏன்னா அப்படி நம்ம பண்ணும்போது, அந்த மாதிரியான ஒரு பக்தியை செய்யும் போது அந்த பக்திக்கு இணையாக வேற எதுவுமே சொல்ல முடியாது. பக்திக்கு சொல்லணும்னா ஆச்சாரியால ஒரு உபமானம் சொல்றார். மார்காவர்த்தித்த பாதுகா பசுபதேரே அங்கஸ்ச கூர்ச்சாயத்தே கண்டூஷாமு நிஷேச்சனம் புரரிபோஹோ திவ்யாபிஷேகாயத்தே கிஞ்சித் பக்ஷித மாம்ச சீஷ கபலம் நவ்யோபஹாராயத்தே கிம்மிச்சஹோ பக்தி கிம் ந கரோதி அப்படிங்கிறார். வனச்சரகா பக்தாவதம் சாயத்தே. காட்டுல போகக்கூடிய வேடன் பக்த சிரோமணி ஆயிட்டான். அவன் என்ன பண்ணான்னா, தன்னோட கால் செருப்பால தலையில் இந்த குப்பையெல்லாம் தள்ளினான் லிங்கத்து மேல. அப்புறம் வாயில கொண்டு எச்சல் தண்ணியால அபிஷேகம் பண்ணான். கடிச்சு பார்த்து அந்த மாம்ச துண்டு இருக்க அதை அவருக்கு ஊட்டி விட்டான். கடைசியில கண்ணையே எடுத்து அவருக்கு அப்பேறான் கண்ணப்பன் பேர் வாங்கினான் இல்லையா? அப்பேற்பட்ட அந்த கண்ணப்பன் மாதிரியான ஒரு பக்தி எல்லாம் நம்மளால செய்ய முடியுமா? நம்மளால செய்ய முடியாது. அது எதுவும் செய்ய முடியாதுனாலும் அவனையே நினைந்து உள்ளம் உருகி உள்ளத்திலே களிப்பு எய்தி, இறைவா ஈசா எல்லாம் நீ தந்தது, நீ தந்ததெல்லாம் வேறு எதுவுமே கிடையாது, நான் அனுபவிக்கிறது எதுவுமே என்னோடது கிடையாதுப்பா, எல்லாமே நீ கொடுத்ததுதான்ப்பா, நான் பறக்கடிச்சு ஒன்னும் கொண்டு வரல, இங்க இருக்கும் போதும் ஒன்னும் சம்பாதிக்கல, நான் எதுவும் எடுத்துன்னு போறது இல்லை, அதனால எல்லாம் நீ கொடுத்ததுன்னு நினைக்கிறேன், நீ கொடுத்ததையே நான் எல்லாரோடையும் கலந்து அனுபவிக்கிறேன், என்றென்றும் உன் அருள் எனக்கு இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி நாமளும் வேண்டுவோம். ஜெய ஜெயசங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். பெரியவா மகாகாவில் இருக்கா. அவள் தங்குற இடத்துல ஒரு ரூம் மாதிரி இருக்கும். அந்த ரூமில் ஒரு ஜன்னல், அந்த ஜன்னலுக்கு பக்கத்தில் அந்த பக்கம் பெரியவா உட்காந்துப்பா. மற்ற யாராக இருந்தாலும் வெளியிலேருந்து இந்த ஜன்னலுக்கு வெளியிலேருந்து தான் தரிசனம் பண்ணணும். யார் பிரசிடென்ட் எல்லாம் கூட எல்லாம் வந்தா, அத்தனை விஐபிலாம் அங்கே இருக்கிறதே, மகாகாவில் இருக்கிறதே ராஜீவ் காந்தி வந்தார், சோனியா காந்தி வந்தா, கர்நாடகத்தில் சீஃப் மினிஸ்டர் இந்த குண்டுராவ் வந்தார், நரசிம்மராவ் வந்தார், இன்னும் உடுப்பி பெஜாவர் மட் சுவாமிகள் வந்தார்,
இன்னும் பல விஐபிஸ்லாம் வந்தா, இன்னும் பல பக்தாள்லாம் வந்தா, எல்லாரும் அப்பப்போ வந்த வண்ணமாவே இருப்பா. யாரு வந்தாலும் இந்த ஜன்னலுக்கு வெளியில நின்று தான் தரிசனம் பண்ணலாம். பெரியவா அந்த ஜன்னலுக்கு அந்த பக்கம் உள்ளுக்குள்ள உட்காந்துட்டு இருப்பா. அந்த உள்ளு கதவை பெரியவா சாத்தி தாப்பா போட்டுடுவா. பெரியவாளுக்கு வேணுங்கிற காரியத்துல அங்க பெருக்கிறது சுத்தம் பண்றது மொக்கன்னு தானே பண்ணிப்பா. மற்றவாள்லாம் வெளியில தான் இருக்கணும். பெரியவா கூப்பிட்டாக்க கதவை திறந்து யாரையானு உள்ள கூப்பிட்டா வா போகலாம். இப்படி ஒரு சிஸ்டம் வச்சிருந்தா, அப்படி இருக்கிறதுனால நமக்கு அவசரத்துக்கு தான் யாரானு உள்ள பூந்து போறாப்புல இருக்கணும்னு தானே இந்த ஜன்னலை வச்சிருக்கா, கொஞ்சம் பெருசா வச்சிருந்த. அப்படி இருக்கிறதே என்ன பண்ணிட்டா, பெரியவா உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறதே பெரியவாள்கிட்ட கைங்கிரம் என்ற வேதபுரி சாஷில் அப்படின்னு அவர் இந்த ஜன்னல்ல பூந்து ஒரு தரம் உள்ளுக்குள்ள போய் பார்த்தார். பார்த்துட்டு அவர் என்ன பண்ணி, ஜன்னல் பிரமாதமா இருக்கு, நன்னா இருக்கு, இப்படி ஆளு உள்ளுக்குள்ள பூந்து வந்து போயிட்டு வராப்புல இருக்கு அப்படிங்கிறதுனால இவர் பூந்து உள்ள போனார். உள்ள போயிட்டு திரும்பி வெளியில வரதே, இவர் சத்தம்படாதான் பண்றதே திரும்பி வரதே பெரியவா பார்த்துட்டா, கவனிச்சுட்டா. இந்த ஜன்னல் வழியால ஒருத்தர் உள்ளுக்குள்ள போயிட்டு வராப்புல இருக்கு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிட்டா. உடனே என்ன பண்ணா, ஒண்ணும் இல்லை, ஏகாம்பரத்தை கூப்பிடுன்னா. உடனே ஏகாம்பரம் வந்தார். வந்தோடனே நீ இந்த ஜன்னல் வழியால உள்ள பூந்து வா அப்படின்னா. உடனே அவர் சொன்னார், இல்ல இல்ல பூந்து வர முடியாது அப்படின்னார். ஏன்னா இவர் தானே பண்ணியிருக்கார், வச்சிருக்கார். இவருக்கு ரொம்ப பெரியவாளோட அந்த மூமெண்ட் முழுக்கலே அவளுக்கு தெரிஞ்ச, கூட கைங்கரியம் பண்ணி பண்ணி வருஷக்கணக்கா பெரியவாளோடய இருந்து பழகி பழகி பெரியவாளோட இந்த குணம்லாம் நன்னாவே தெரியும். கிருஷ்ணர் என்னென்ன பண்ணுவார் அப்படிங்கிறது கோபிகளுக்கு தானே தெரியும், யசோதைக்கு தானே தெரியும், கோகுலத்தில் உள்ளவாளுக்கு தானே தெரியும். அதை போலதான் பெரியவாள்கிட்ட நடவடிக்கை என்ன, மனசுக்குள்ள என்ன வச்சுருக்கா, எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவா அப்படிங்கிறதுலாம் அவளுக்கு நல்லா தெரியும். அதனால நாம இப்போ பூந்து உள்ளுக்குள்ள போயிட்டு பார்த்தோம்னா ஜன்னலை சின்னது பண்ணுவா, அதனால இதுல நுழைய முடியாது, போக முடியாதுன்னு. உடனே அப்படியா நீ போக முடியாதுங்கிற அப்படின்ட்டு உடனே கையை தட்டி வேதபுரி அப்படின்னு வேதபுரியை கூப்பிட்டு உடனே எங்க நீ இதுக்குள்ளால பூந்து உள்ளவா அப்படின்னு. இது சொன்ன உடனே அவர் என்ன பண்ணிட்டார், வேதபுரி பெரியவா உத்தரவு அப்படின்னு நினைச்சுன்னு உடனே சரன்னு உள்ள பூந்தர், வெளியில வந்துட்டார். பெரியவா சிரிக்கிறா. சிரிச்சுன்னு இன்னும் நீ வர முடியாது. வேடிக்கை என்னன்னா, இந்த ஏகாம்பரத்தோட வேதபுரி இன்னும் கொஞ்சம் ரெட்டனடியா தான் இருப்பார். அப்படின்னா குண்டா இருக்கிற அவனே உள்ள பூந்து ஈஸியா வெளியில வராம், நீ ஒல்லியா இருக்கிற ஒன்றுமோ வர முடியாதுன்னு சொல்றியே அப்படின்னு. இது இப்படி பண்ணி காமிச்சோடனே, டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி காமிச்சோடனே ஏகாம்பரத்துக்கு புரிஞ்சுடுத்து, பெரியவா கண்டுபிடிச்சுட்டா நம்ம பெரிய ஜன்னல் வச்சது அப்படின்னு. உடனே பெரியவா சிரிச்சுன்னே சொல்றா, ஒண்ணு பண்ணு, இந்த ஜன்னலை சின்னதாக்கு, ஒண்ணும் இல்லை, நீ வெளியிலேருந்து கொடுத்தா என்னோட மர கடம் உள்ளுக்குள்ள நுழையலாம், என் தட்டு மரத்தட்டு என்னோட சாமான உள்ள நுழையலாம், அதை தவிர வேற ஒன்றும் உள்ள நுழைய முடியப்படுது, அப்படி ஜன்னல்லாம் சின்னது பண்ணுன்ட்டு. உடனே கார்பெண்டர்லாம் கூப்பிட்டு வந்து அத்தை பண்ணி இதை பண்ணி இதை பண்ணியாச்சு. இது எதுக்கு அப்படின்னா, நாம ஏதோ அப்படி இப்படின்னு ஒரு சாமர்த்தியம் சமத்து பண்ணி பெரியவாளுக்கு தெரியாது, ஏதோ நம்மளும் நல்ல எண்ணத்துல தான் பண்ற. கூட இருக்கிறவெல்லாம் சொன்னது எதுக்காக, பெரியவாளுக்கு ஏதானும் ஒன்றும் அந்த உள்ளுக்குள்ள ஏதான ஒரு ஆபத்து அப்படின்னா நம்ம உடனே உள்ளுக்குள்ள போய் பெரியவா கதவை செதவை சாத்தின்னு இருக்கிறதே, உள்ளுக்குள்ள ஏதானும் ஆச்சுன்னா நம்ம இந்த ஜன்னல் வழியான உள்ளுக்குள்ள போய் பூந்து போய் ஏதானும் பெரியவாளுக்கு சகாயம் பண்ணலாமேங்கிறதுக்காக தான் நல்ல எண்ணத்துல தான் சொல்லித்து. ஆனா பெரியவா அதெல்லாம் ஒத்துக்க மாட்டா. பண்ணுன்னா சின்னதா வையினா சின்னதா வைக்கணும், பெருசா வையினா பெருசா வைக்கணும். அவளுக்கு தெரியாதா? நம்மளோட பக்தி பாவத்துல இது அஜ்ஞானம்னு சொல்லலாம், ஆனா அது கூட பக்தி பாவம் தான். எந்த அண்டச்சராச்சரத்தையும் காப்பாத்தின்னு இருக்கானோ, நமக்கு வர ஆபத்தெல்லாம் காப்பாத்துற பரமாத்மாவோ, அவளுக்கு ஒரு அவசரம் தேவை ஆபத்துனா நம்ம போய் உள்ளுக்குள்ள போய் காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிறப்பல நினைக்கிறது பக்தாளோட சுபாவம் தானே. கண்ணப்ப நாயனார் இல்லையா, என்ன பகவானுக்கு என்ன சஹஸ்ர சீருஷா புருஷா சஹஸ்ராட்ச சஹஸ்ரபாத் அப்படின்னு ஆயிரக்கணக்கான கண்ணு உடையவன், ஆயிரக்கணக்கான சிரசு உடையவன். அப்பேற்பட்ட ஈஸ்வரனுக்கு கண்ணுலேருந்து ரத்தம் வருது அப்படின்னு கண்ணு போயிடுத்து அப்படின்னு நினைச்சு தன்னோட கண்ணையே அர்ப்பணம் பண்ணலையா. இது பக்தி பாவத்துல நடக்கிறது தானே. அதை போலதான் இவாளும் ஜன்னலை பெருசா வையின்னா, ஆனா பெரியவா என்ன பண்ணிட்டான்னு கடைசியில இப்படி அப்படின்னு பண்ணி காமிச்சு அந்த ஜன்னலை சின்னது பண்ண சொல்லிட்டா. கூட இருக்கிறவாள்லாம் அப்புறம் வேதபுரி சாஸ்திரியில சொன்னா, நீ போய் உன்னை யாரு புந்து பார்க்க சொன்னா, இது பார்த்ததுனால தானே பெரியவா கண்டுபிடிச்சிட்டா அப்படின்னு. அப்படி சொல்லலாம், ஆனா இவர் பூந்தத்தினால பெரியவா கண்டுபிடிக்கல. பெரியவா கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னு தெரியணுங்கிறதுக்காகவே அந்தர்யாமியா இருக்கிற சர்வாந்தர்யாமியா இருக்கிற பெரியவா அந்த வேதபுரி சாஸ்திரி மனசுலயும் போய் பூந்து பார்க்கறாப்பல ஒரு லீலையே பண்ணினா அப்படி. அதான் அங்க மீறி அதுக்கு தெரியாத ஒன்னும் பண்ண முடியாது, நாம அதை ஒன்னும் ஏமாத்த முடியாது. அதுதான் நம்மளை ஏமாத்தின்னு இருக்கு. ஏதோ சாதாரண மனுஷ ரூபத்துல வந்தாப்புலயும் மனுஷன் மாதிரியும்
கண்ணு தெரியாத மாதிரியும் காது கேட்காத மாதிரியும் இப்படிலாம் லீல பண்ணி நம்மளோட விளையாடினாலே வழிய நாம் அவளை ஒன்றுமே பண்ண முடியாது, ஏமாற்ற முடியாது. என்ன பண்ணினாலும் கடைசியில் கண்டுபிடிச்சிருவான்னு வச்சுக்கலாம். அப்படி இருக்கிறதே அங்கே வியாச பூஜை நடந்தது. ரொம்ப கோலாகலமாக நடந்தது. அந்த உள்ளுக்குள்ளேயே தான் வியாச பூஜை எல்லாம். பல பேர் வந்தா அப்படின்லாம் சொன்னோம். பக்கத்தில் 120 கிலோமீட்டரில் பிதார் அப்படின்னு ஒரு இடம். அந்த பிதாரில் ஒரு விசேஷம் என்னென்னா, அக்னிஹோத்திரிகள் ஒரு 40 பேருக்கு மேலே இருந்தா. நல்ல அனுஷ்டானத்தோட இருக்கிற அக்னிஹோத்திரி, கர்நாடகத்தை சேர்ந்தவா. பிதாரில் 40 பேர். இந்த அக்னிஹோத்திரிலாம் அப்பப்போ வந்து தரிசனத்துக்கு வருவா, வந்துட்டு போயிட்டு இருப்பா. இப்போ பெரியவா இருந்த இந்த மகாகாமில் பின்னால் ஒரு பெரிய அரச மரம். அந்த அரச மரம் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா பட்டு போயிடுது. திடீர்னு அடியில் ஏதோ விளக்கு வச்சோ ஏதோ நெருப்பு பட்டுதோ என்னவோ தெரியல, ஏதோ காரணங்களால அது போயிடுத்து. அதை வெட்டி எடுக்க முடியுமா ஆயிடுத்து. வெட்டி எடுத்தா பெரிய மரம், விருட்சம். அத்தனை அரச கட்டியும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, அவாவா ஒருத்தர் ஒன்று நினச்சிருக்கா, இதை அடுப்புக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அத்தை பண்ணலாம் இத்தை பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. பெரியவா என்ன பண்ணா, அத்தனை அரச கட்டியும் கொண்டு சொல்லி இந்த பிதாரில் உள்ள அக்னிஹோத்திரிகள் அத்தனை பேருக்கும் அனுப்பிச்சுன்னா. உபாசன அக்னிஹோத்திரம்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால இந்த அரச மரத்து கட்டியை மட்டும் வேற எதுக்கும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அக்னிஹோத்திரம் முதலான யாக யஜ்யங்களுக்கு தான் யூஸ் பண்ணலாம். அதனால அத்தனையும் கொண்டு போய் அங்கே போய் அனுப்பு அப்படின்னா, அதுதான் தர்ம பிரபு அப்படிங்கிறது. இந்த தர்மத்தை ரட்சிக்கிறதுக்கு, சாஸ்திரத்தை ரட்சிக்கிறதுக்கு தானே பெரியவா அவதாரம் பண்ணி வந்திருக்கா. அதனால இத்தனை அரச கட்டியும் அங்கே அனுப்ப சொல்லிட்டா. அப்படியே அங்கே இருந்துட்டு இருக்கிறதே ஒரு உத்தரவு பண்ணியிருந்தா. பெரியவாள்கிட்ட யாரெல்லாம் பிரம்மச்சாரிகளாக கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்காளோ அவள்லாம் அவள் சாப்பாட்டுக்கு என்ன பண்ணும்னார், அந்த ஊரில் போய் மகாகாமில் ஊரில் போய் பிச்சை எடுத்துன்னு வரணும். பிச்சை எடுத்து, அதாவது பிரம்மச்சாரி பிச்சை எடுத்து தான் சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. சன்னியாசி பிரம்மச்சாரிகள்லாம் அவள் தனக்குன்னு எதுவும் பண்ணிக்கப்படாது, பிச்சை எடுத்து தான் சாப்பிடணும். அதனால் இந்த பிரம்மச்சாரிகளாக இருக்கிற சிஷ்யாலாம் போய் பிச்சை எடுத்துன்னு வர சொல்லுவா. யாராக இருந்தாலும் போய் பிச்சை எடுத்துன்னு வரணும். இந்த கல்யாணம் ஆன சிஷ்யாளாக இருந்தால், கிரகஸ்தாளாக இருந்தால் அவள் மட்டும் என்ன பண்ணும், சுயம்பாகம் ஏதோ ஒரு இடத்துல ஏதோ ஒரு சாத்தை வடித்து ஏதோ பண்ணிக்கணும். அப்படிலாம் ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தா. அப்படி பண்ணியிருக்கிறதே இதுக்கு பல பேர் வந்து கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கா. அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஜோஷி அப்படிங்கிற ஒரு பக்தர், ரகுராமன் ஜோஷி அப்படிங்கிற பக்தர், ராமநாதன் செட்டியார் அப்படிங்கிற பக்தர், கணபதி என்கோ விஸ்வநாதையர் அப்படிங்கிற பக்தர், இன்னும் பல பேர்லாம் பண்ணியிருக்கா, கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கா. ரங்கன் கவுடு அப்படிங்கிறவர், இந்த பாலா சாஹேப் அப்படின்னு சொன்னார். அவரே என்ன பண்ணுவார், தன்னோட தோட்டத்தில் விளையிற சாமான்லாம் கரிகாலெலாம் கொண்டு கொடுப்பார். அவர் தோரம்பருப்பெல்லாம் போட்டு இந்த பருப்பெல்லாம் கொண்டு கொடுப்பார். இவா இல்லாமல் எல்லாரும் கைங்கரியெல்லாம் பெரியவா சொல்லவே சொல்லியிருக்கா. நம்மளோட இந்த யாத்திரையெல்லாம் என்ன நடக்கிறதுன்னா அதுக்கு இந்த ஜோஷி செட்டியார், இந்த கணபதியன்கோ இவாள்லாம் பண்ணுற கைங்கரியத்தினால அவள்லாம் என்ன பண்ணுவா, அந்த ஜோஷி ரகுராமன் இவாள்லாம் சென்ட்ரலில் போய் சாமான்லாம் வச்சுன்னு இருப்பா. யாரானும் பெரியவா தரிசனத்துக்கு போனால் அவள்கிட்ட கொடுத்துருப்பா, இதை கொண்டு அங்கே சேர்த்துருங்க அப்படின்னு. அப்படிலாம் கைங்கரியம் பண்ணிக்கா. இதை பெரியவா சொல்றா, நம்மளோட யாத்திரை இங்கே சௌக்கியமாக நடக்கிறதுனா அதுக்கு இவாள்லாம் தான் காரணம். இவாள்லாம் அப்படி எல்லாம் சாமான்லாம் கொடுத்தனுச்சு எல்லாம் பண்ணி தான் எல்லாம் நம்ம யாத்திரையை சௌரியமாக பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்கா. அது மாதிரி தான் நீங்கள் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பா. அப்போ என்ன பண்ண, இந்த பாலா சாஹிப் அவர் தோட்டத்தில் விளைஞ்ச முட்டை கோஸை கொடுத்துருந்தார். கரியாரியா என்ன விளையிறதோ கொடுக்குற. அதை இந்த வேதபுரிசாஷில் பிரம்மச்சாரி ராமகிருஷ்ணன் இவெல்லாம் சமைக்கிறதே சமைச்சுட்டா, பண்ணிட்டா. அவர் கொடுத்தார் கரியான்னு, இதை கொடுத்தாரு, சமையல் பண்ணியாச்சு. அதில் வித்யார்த்தி நாராயணன் அப்படின்னு அவரும் சாப்பிட்டு எல்லாம் பண்ணியாச்சு. பெரியவா என்ன பண்ணுவா, அப்பப்போ எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிகிட்டே இருப்பா. எல்லாம் ஒழுங்கா இருக்கா, ஆச்சார அனுஷ்டானத்தோடு இருக்கா, சாஸ்திரோக்தமாக இருக்கா, எல்லாம் தர்ம வழியில் இருக்கா அப்படிங்கிறத ரொம்ப டெஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பா. அதனாலே இன்னைக்கு என்ன சமையல் பண்ணினேன், யாது என்ன கொண்டு வந்து கொடுத்தா, அத்தை பண்ணா இத்தை பண்ணா இதெல்லாம் விசாரிச்சுட்டே இருப்பா. அப்படி விசாரிக்கிறது என்ன பண்ணுவா, அதில் ஏதாவது தோஷங்கள் இருந்தால் அதை கண்டுபிடிக்கணும், அதுக்காக விசாரிப்பா. இதுக்காக என்கொயரி பண்ணுறானே நமக்கு தெரியாது. ராத்திரி தூங்கின்னு இருக்கிறதே எழுப்பி இன்னைக்கு என்ன சமையல் பண்ணினார், என்ன கறி பண்ணா, என்ன குழம்பு பண்ணா, என்ன பண்ணா, யாருக்கு வந்தா, யாரு போனா, எத்தனை பேர் சாப்பிட்டா, இப்படி எல்லாம் விசாரிப்பா. அதில் அநேகமாக விசாரிக்கிறது வேதபுரி சாஸ்திரியில் விசாரிப்பா, இந்த வித்யார்த்தி நாராயணன் விசாரிப்பா. அதாவது இருக்கிறதுலேயே பாவம் ரொம்ப வெகுளி யாரோ அவள்லாம் கூப்பிட்டு விசாரிப்பா. காரணம் என்னென்ன, இந்த குழந்தைகள்கிட்ட கொஞ்சம் சாமர்த்தியம் தெரியாத சாதுவா இருக்கிறவா இவாள்கிட்டெல்லாம் ஒரு விஷயத்தை என்கொயரி பண்ணாதான் உண்மையை அப்படியே சொல்லிடுவா. கொஞ்சம் கெட்டிக்காராளாக இருந்தால் உடனே அதுக்கு கண்ணு காது மூக்கு வச்சு ஏதோ திட்டுத்தனம் பண்ணிவிடுவா. இந்த கோஸ்கரி பண்ணினோடனே என்ன பண்ண, இந்த ஏகாம்பரம் இவாள்லாம் கோஸ்கரி மடத்தில் சேர்க்கிற வழக்கம் கிடையாது. அநேகமாக இங்கிலீஷ் கரியா எதுவுமே சேர்க்கிற வழக்கம் கிடையாது. அதுவும் இந்த முள்ளங்கி கோசு வெங்காயம் இது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கிட்டேயே வராது, அங்கே சேர்க்க மாட்டா. ஆனால் இவரோ கொடுத்துட்டார்,
இந்த பாலா சாஹிப்பை கொடுத்துட்டார், அவருக்கு தெரியாது கொடுத்துட்டார், இவாளும் பண்ணிவிட்டா. இது தெரிஞ்சுன்னா பெரியவா கோச்சுப்பா, ஏன் என்னமே சேர்த்தாள் அப்படின்ட்டு. அதனால இவ என்ன பண்ணியிருந்தா, பெரியவா கூப்பிட்டு யாரையானு கேட்டா, இன்னைக்கு கோஸ் கறி சாப்பிட்டோன்னு சொல்லாதீங்க, வெண்டைக்காய் கறின்னு சொல்லுங்கன்னு. பொய் தான் புழுகுதான். வெண்டைக்காய் கறியும் பண்ணியிருக்கு, இருந்தாலும் அஸ்வத்தாமாதகா மாதிரி. அதனால வெண்டைக்காய் கறின்னு மட்டும் சொல்லுங்க, கோஸ்ன்னு சொல்லிடாதீங்க அப்படின்னு எல்லாரும் சொல்லி வச்சுன்னு தான் பண்ணியாச்சு. ஆனா பாதுராத்துல என்ன பண்ண, எழுப்பி இந்த வித்யார்த்தி நாராயண் அவரை கூப்பிட்டு கேட்டா. என்னெல்லாமோ பல விஷயங்கள்லாம் கேட்கறாப்புல கேட்டு, ஆகாரம் பண்ணலாம், இன்னைக்கு என்ன பண்ணாலும் சமைச்சா சாப்பிட்டேன் அப்படின்னா, அதுல என்ன பண்ணினார், இது ஏதோ கோஸ்கறி இருந்தாப்புல இருந்தது அப்படின்னு விட்டார். அப்படியா அப்படின்னா பெரிய உளறிட்டார். இவர் எல்லாம் முன்னாலேயே சொல்லி வச்சிருக்கு, ஆனாலும் என்ன அந்த சமயத்துல போய் உளறிட்டார். அதுதான் பெரியவா சத்திய வஸ்துன்னு தெரியுது. அவளும் பொய் சொன்னது கிடையாது, அவளுக்கு முன்னால நம்மளாலையும் பொய் சொல்ல முடியாது. வித்யார்த்தி நாராயணன் கோஸ்கரி மாதிரி இருந்ததுன்னு விட்டார், அதோட விட்டுட்டா. இதை பக்கத்துல இந்த ஏகாம்பரம் வெள்ளம் தெரிஞ்சு கொடுத்து, அடா இது ஏதோ என்கொயரிக்கு திருப்பி வரப்போகுது அப்படின்ட்டு இவ ரெடியா இருக்கா. மறுநாளைக்கு கூப்பிட்டா, ஏகாம்பரத்தை கூப்பிட்டு ஏதோ பேசின்னு இருக்கிறதே, அது இப்போ மடத்தெல்லாம் கோஷ் சேர்க்கிற வழக்கம் வந்துருத்தா, கோஷ் சேர்க்கிற வழக்கம் உண்டா அப்படின்னா. உடனே அவர் சொன்னார், இல்லையா எல்லாம் இல்லையே அப்படின்னு. இல்லை வித்யார்த்தி நாராயணன் சொன்னார், ஏதோ கோஸ்கரி மாதிரி இருந்ததுன்னு சொன்னாரு அப்படின்னு. இது சொன்னோன்னே இவருக்கு தூக்கி ஏறி போட்டுது. ஓஹோ, அந்த கழவர் போய் உளறிவிட்டார் அப்படின்ட்டு வேற என்ன சமாளிச்சானுமே. இப்போ முதல்ல சேர்க்கறது இல்லைன்னு சொல்லியாச்சு. உடனே அவர் என்ன பண்ணார், இந்த பிரம்மச்சாரிகள்லாம் பெரிய பிட்சைக்கு போச்சுன்னா ஊர்ல, அவள்லாம் போய் வீடு விடா பிட்சை எடுத்துன்னு வரா, அதுல யாராத்துலயானு பண்ணியிருப்பா, அது வந்திருக்கும், அதை எடுத்து இவர் போட்டுன்னு சாப்பிட்டுருப்பார். அதனால நம்ம இங்க பண்ணல, வெண்டைக்காய் கறி தான் பண்ணித்து, அப்படியேதான் பிட்சையில வந்ததுல கோஸ் இருந்துக்கலாம், வா சாப்பிட்டுருக்கலாம் அப்படின்னா. அப்படியா அப்படின்னா உடனே வித்யார்த்தியை கூப்பிடுன்னா. அவர் வந்தோடனே உடனே பெரியவா சொல்றா, நீங்க பொட்டி படிக்கையெல்லாம் எடுத்து நாளைக்கு ஊருக்கு போகலாம் அப்படின்னுட்டா. அவர் ஏன்னு அவருக்கு ஒன்றும் புரியல. திடீர்னு அவர்கள் ஊருக்கு கிளம்பிட்டா. ஏன்னா பெரியவா சொல்றா, ஒரு பிரம்மச்சாரி பிட்சை எடுத்துட்டு வந்ததை ஒரு கிரகஸ்தன் சாப்பிடக்கூடாது. சன்னியாசிகள் பிரம்மச்சாரிகள் அவளே பிச்சை எடுத்துன்னு வரா, பிச்சை எடுத்து தான் பெருமாள் அத்தைப்படிங்க தாடுமான்னு ஒருத்தர் அவளே பிட்சை எடுத்துன்னு வரதே நம்ம போய் அதை உட்காந்து எடுத்துட்டு சாப்பிட்டாக்க அது தோஷம் இல்லையோ. அதனால அதனால இந்த கிரகஸ்தாளுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு சமைக்க சொல்லியிருக்கு, அவளுக்கு தான் சமைக்க வேண்டாம் பிட்சை எடுத்துன்னு வர சொல்லியிருக்கு, அதை போய் எடுத்து சாப்பிட்டு விட்டாளாக்கும் அப்படின்ட்டு நீங்க இனிமேல் பிரம்மச்சாரி பிட்சையை சாப்பிட்ட அவள்கிட்டேருந்து எடுத்துக்கிற, அதனால நீ உனக்கு சாப்பிட்டுன்னு சௌக்கியமா ஆத்துல போயிரு அப்படின்னு ஊருக்கு அனுப்பிச்சுட்டா. அவரும் வேற வழியில வந்து அதுக்கப்புறம் 2 மாசம் வந்து இருந்துட்டு பெரியவா சொன்னான்னு அதுக்கப்புறம் திரும்பி வந்துருவாருன்னு வச்சுக்கோ. இது எதுக்காக பெரியவா இப்படி ஒரு ஷாக் ட்ரீட்மெண்ட் தண்டனை மாதிரி கொடுக்குறான்னு, அடுத்த தரம் இது மாதிரிலாம் யாராவது நடக்கிறதே ஜாகிரதையா இருக்கணும். அதுக்காக அப்படி ரொம்ப பார்த்து தான் பெரியவா நம்மளை அழிச்சுன்னு போயிருக்கா. அவ அவதாரம் முழுக்களும் நம்மளுக்கு நல்லது என்ன, நமக்கு நல்லது என்ன, நமக்கு நல்லது என்னங்கிறதுக்காக தான் நம்ம அப்படி இருந்திருக்கா. அப்படி பண்ணா கோசு அப்படின்னு ஞாபகம் வருது. வேற ஒண்ணும் இல்லை, இது மாதிரி வஸ்துக்கள்லாம் நமக்கு இன்னும் ஏற்கனவே நமக்கு காமக்ரோதாதிகள்லாம் மண்டி கிடக்கு. இதெல்லாம் அதை இன்னும் விருத்தி பண்ணும். நமக்கு ஆத்ம குணத்துக்கு சத்வகுணத்துக்கு இதெல்லாம் இடைஞ்சலா இருக்கும். அதனாலதான் சில விஷயங்களுக்கு சில தானியங்களுக்கு சில கரியாய்களுக்கு பழங்களுக்கு இது மாதிரி இந்த குணங்கள்லாம் அதோட சுபாவமாவே இருக்கு. அதனால அது சுபாவத்தை நாம மாற்ற முடியாது. அதனால நமக்கு நல்ல குணத்தை நமக்கு நல்லது பண்றதுக்கு சத்துவகுணமா ஆக்கிறதுக்கு என்னென்ன அனுகூலம் பண்ணுமோ அதெல்லாம் எடுத்துக்கிறது, அதுக்கு எதெல்லாம் கெடுதல் பண்ணுமோ அதெல்லாம் விளக்குறது அப்படிங்கிறது நமக்கு ரிஷிகள். அதனால தான் சாஸ்திரத்துல இதெல்லாம் பண்ணலாம், இதெல்லாம் சாப்பிடலாம், இதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னதுக்காக நமக்கு வேணா அது ஸ்தூலமா தெரியாத இருக்கலாம், அது சூக்ஷ்மமா எப்படி போய் வேலை செய்யுங்கிறது அவளுக்கு தான் தெரியும். அதனால தான் சொன்னேன். அதனால தான் பெரியவாளும் அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருந்தா. இப்படி எல்லாத்தையுமே தான் இடத்துலதான் கோஸ் சேர்த்தாளா வெங்காயம் சேர்த்தாளா இதை பார்க்கறதுன்னு இல்லை. என்னன்னா ராமேஸ்வர விஸ்வநாதன் அப்படின்னு ஒரு பக்தர் ராமேஸ்வரத்துல கைங்கரியம் பண்ணிந்தார். பெரியவா அப்பப்போ வருவார் பெரியவாள்கிட்ட. உடனே என்னன்னா இங்க சென்னையில கோபாலபுரத்துல பிஜி பால் நீலகண்டையர் அப்படின்னு ஒரு பரம பக்தர், அவெல்லாம் பரம்பரையா பெரியவாளுக்கு அப்படி கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கிறவா. என்ன நீலகண்டராத்துல போய் நீ ஒரு வாரம் இருந்துட்டு வா அப்படின்னு இந்த ராமேஸ்வரன் விஷுவை அனுப்பிச்சா. அவளுக்கு சொல்லி அனுப்பிச்சிருந்தா, விஷு வரான், அவனுக்கு எல்லாம் வேணுங்கிறத சாப்பாடு பண்ணி போட்டு பார்த்துக்கோ அப்படின்னுட்டு. இவர் வந்தார், மாடியில் இடம் கொடுத்தா அவர் பாட்டுக்கு இருக்கார். இவர் தினம் கார்த்தால எழுந்து இவரோட அனுஷ்டானத்தெல்லாம் பண்ணுறது, சமையல்லாம் பண்ணுவா, சாப்பிட்றது, டிஃபன் கொடுப்பா, எல்லாம் பண்ணுவா, எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு இருந்தார். ஒரு வாரம் இருந்தார். அப்புறம் பெரியவா திருப்பி வாண்டா வந்துட்டா. இந்த விஷுட்ட சொல்லியிருந்தா, நீ அவாத்துல போய் இருக்கிறதே நீ ஒரு நோட்டு எடுத்துக்கோ, பென்சில் எடுத்துக்கோ, கார்த்தால அவ என்னென்ன கொடுக்குறா காப்பி கொடுக்கறதுலேருந்து எழுது,
என்ன இன்னைக்கு சமையல் பண்ணினா, என்ன கறி பண்ணா, என்ன குழம்பு பண்ணா, என்ன டிஃபன் பண்ணினா, என்னென்ன தொட்டுக்கு பண்ணா எல்லாத்தையும் எழுதணும். இந்த ஒரு வாரம் இருந்தீங்கன்னா ஒரு வாரத்துல வாட்டில் என்னென்னலாம் சாப்பிட்டியோ என்னென்னலாம் கொடுத்தாலும் அத்தனையும் எழுதின்னு வரணும் அப்படின்னு. எதுக்குன்னு சொல்லல, இதை எழுதின்னு வானா எழுதின்னு வந்துட்டா. ஆனா பெரியவா என்ன பண்ணா, நீ இது மாதிரி எழுதுறேன்னு அவளுக்கு தெரியப்படாது, நீ பாட்டுக்கு உட்காந்து ரகசியமா எழுதின்னு வரணும் அப்படின்னு. இவர் எழுதுறாங்கிறது அவளுக்கு வீட்டுக்காராளுக்கு தெரியாது. பெரியவா இவர் விஷு வந்தோடனே இந்த நோட்டை வாங்கி பார்த்துட்டு வாங்கி வச்சுனுட்டா. இவர் போயிட்டார். உடனே அப்புறம் 2 நாள்ல இந்த நீலகண்டையர் அவர் சம்சாரம் எல்லாரும் வந்தா வந்து நமஸ்காரம் பண்றது அந்த அம்மாட்ட கேட்கிறா பெரியவா, நீ என்ன பாலக்காடோ அப்படின்னா உனக்கு சொந்த ஊர் அப்படின்னு. அந்த அம்மா இல்லையே அப்படின்னா. இல்ல தினம் சமையல்ல தேங்காய் போட்டு சமைச்சிருக்கியே அதுக்காக கேட்டேன் அப்படின்னா. இது சொன்னோன்னா நமக்கு தூக்கி வாரி போட்டுது. நம்ம வீட்டுல தினம் தேங்காய் சமைச்சோங்கிறது பெரியவாளுக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னா. எப்படி தெரிஞ்சதுன்னு முழிக்கிறதே உடனே பெரியவா சொல்றா, இல்ல விஷு வந்து வந்திருந்தானோ இல்லையோ அவன் சொன்னான் அப்படின்ட்டு அப்புறம் அந்த நோட்டை எடுத்து காமிக்கிறா. உங்க வீட்டு சமையல்லாம் அவன் எழுதிட்டு வர சொன்னேன் வந்திருக்கான், அதுல பார்த்தா அநேகமா எல்லாம் தேங்காய் சேர்த்த சமையல்லாம் இருக்கு, அதனால ஏதோ கேரளாக்கார மாதிரி பாலக்காட்டுக்கார மாதிரி எல்லாத்துலயும் தேங்காய் போட்டிருக்கேன், அதனால உனக்கு பாலக்காடவுன்னு கேட்டேன். இவாளுக்கு ஒரே சிரிக்கிறதா என்ன பண்றதுன்னு புரியல, ஒரே ஆச்சரியம். பெரியவா எப்படி எல்லாம் சிஐடி மாதிரி நம்ம வீட்டுல வந்து ஆளை அனுப்பிச்சு நோட்டம் பார்க்க சொல்லியிருக்கான்னு, எதுக்காக இப்படி பண்ண சொன்னான்னு அப்புறம் சொல்றா பெரியவா, வேற எதுக்காக விஷயம் அனுப்பிச்சு இதெல்லாம் எழுதின்னு வர சொன்னேன்னா ஒன்னே ஒன்றும், நீ மடத்துக்கெல்லாம் இவ்வளவு கைங்கரியம் பண்றள், என்கிட்ட ரொம்ப பக்தியா இருக்கள், நல்ல குடும்பத்துல சேர்ந்தவா, அப்பேற்பட்டவா உங்க ஆத்துல வெங்காயம் ஜெயிக்கிறவளோன்னு பார்க்கணும்னு தெரிஞ்சுனேன், அதனாலதான் விஷு அனுப்பிச்சு ஒரு வாரம் இருந்து சாப்பிட்டு வர சொன்னேன் நீனு. இது வெங்காயம் சேர்க்கலன்னு சந்தோஷமா. அவளுக்கு தூக்கி அறிபட்டது. நம்ம வீட்டுல என்ன பண்றோம் ஏது பண்றோம்ங்கிறது இப்படி எல்லாம் கூட நம்மள்டே கேட்டு தெரிஞ்சுக்க கூடாதோ, நீ ஏதாவது வெங்காயம் சாப்பிடாது பண்ணி சாப்பிட்டு நாம என்ன பண்ணிடணும், உடனே பெரியவாள்கிட்ட பயந்துட்டு போய் சொல்லிடுவோம். இல்ல இல்லம்மா ஆகாம ஏதோ மறைப்பான், அவளுக்கு நன்னா தெரியும். அதனால யார்கிட்ட எப்ப இப்படி பண்ணினா விஷயம் வருங்கிறது பெரியவாளுக்கு தெரியும். அந்த சாமர்த்தியம் அப்படின்னா அப்படி ஒரு சாமர்த்தியம். இதுக்காக இவ வீட்டுல இப்படி பண்றாளான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக யாரையோ ஒருத்தர் போய் ஒரு வாரம் இருந்துட்டுவான்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிருக்கா. இப்படி அனுப்பிச்சது அந்த போன விஸ்வநாதனுக்கும் தெரியாது, இவ வீட்டுல இருக்கிற நீலகண்டையராத்துல அவளுக்கும் ஒருத்தருக்கும் தெரியாது. அதுக்கப்புறம் பெரியவா இந்த ரகசியத்தை சொல்ல விட்டுதான் புரியுறது. அப்படி ஒரு கருணை. நாம எதை சாப்பிட்டா என்ன, எதை சாப்பிடலன்னா என்ன, நாம எப்படி இருந்தா என்ன, எப்படி இல்லைன்னு அவருக்கு ஏதானும் நஷ்டமா லாபமா இல்லை அப்படின்னா, ஒரு குருன்னா ஆச்சாரியன்னா இப்படிதான் இருக்கணும். நாம நினைச்சதெல்லாம் பண்றது நம்ம மனசு போனபடி போறத அவ அப்ரூவ் பண்றதுக்கு ஒரு குரு எதுக்கு தேவையில்லை. நம்ம அப்படி மனசு தாறுமாறா அலையறதே நம்ம கண்டபடி இருக்கிறதையெல்லாம் அதை நம்மள ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி 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 நம்மள நேர் வழியில கொண்டு வரதுக்கு தான். குதிரைக்கு கடிவாளம்னா எதுக்கு அப்படின்னு, அதை பிடிச்சுட்டு இருக்கிறவன் அந்த ஓட்டுறவன் சாரத்தை என்ன பண்ணும்னர், அந்த குதிரை அப்பப்போ அந்த இந்த போறதே அதை பிடிச்சி இழுத்து அதை சரி பண்ணி அதை நேர் வழிக்கு கொண்டு வரணும். அதுக்கு தான் கடிவாளத்தையும் போட்டு இவன் பாட்டு கையில பிடிச்சிட்டு இல்லாத கீழே போட்டுட்டு குதிரை பாட்டுக்கு ஓடிந்ததுன்னா பிரயோஜனம் இல்லை. அதை போலதான் இந்த ஆச்சாரியன் குருங்கிற ஸ்தானத்துல இருக்கிறதுனால பெரியவா நம்மள எப்படி எல்லாம் ப்ரொடெக்ட் பண்ணியிருக்கா, தன்னோட பக்தாளை எப்படி எல்லாம் காவந்து பண்ணி அவளை தர்ம வழியிலேயே அழிச்சுன்னு போய் நம்மள சத்கதியை கொடுக்குறா அப்படின்னு தெரியுது. அதாவது பார்த்தசாரதியும் பகவானுக்கு இதோ அர்ஜுனனுக்கு தேர் ஓட்டினர் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கும், வேற ஒண்ணும் இல்லை. இப்படி அத்தனை பக்தாளுக்குமே பகவான் சாரதியா தான் நின்று ஓட்டின்னு போறான். நம்ம வாழ்க்கைங்கிற தேர்ல நம்மளோட ஜென்மாங்கிற இந்த பயணத்துல அவர் இப்படித்தான் காப்பாத்தின்னு வர. அதே மாதிரி வேடிக்கையா இருக்கும். திருவாரூர் சேகர் அப்படின்னு வக்கீல், அவ ராயப்பேட்டால இருக்கிறவா, அவரோட சம்சாரம் பூர்ணி அப்படின்னு. இந்த அம்மா என்ன பண்ணினா, ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை பிசி பேளாபாத் பண்ணணும் அப்படின்னு தீர்மானம் எல்லாம் பண்ணிட்டு அதுக்கு கரிகா எல்லாம் வாங்கி சாமானோட வாங்கிட்டு வந்தா. கடையில வாங்கிட்டு வந்து வீட்டுக்குள்ள நுழைத்தே போன் அடிச்சதோ என்னவோ தெரியல. அதனால நேரம் அந்த கரியா பைய எல்லாத்தையும் தூக்கி அவ வீட்டுல பெரிய பூஜை இருக்கும். அம்பாளை பார்த்தா குங்குமத்தினால பெருசா அப்படியே மலையா குமிஞ்சிருக்கும் அர்ச்சனை பண்ணி. இந்த சேகரோட தாயார் திருவாரூர் கமலம் அப்படின்னு பேரு. இந்தம்மா பரமபக்த, பெரியவாளை தவிர வேற ஒண்ணும் தெரியாது. இந்த பரம்பரையே குழந்தைகள்லாம் எதுக்கு பழக்கினா அப்படின்னு 24 மணி பெரியவான்னு ஒரு கிராப்லேயே தான் பழக்கியிருக்கா. அந்த பரம்பரையே இப்படிதான் இருக்கும். அதனால அந்த அம்மா அப்படி மணிக்கணக்கா பூஜை பண்ணுவோம். நவராத்திரி அப்படின்னா
வெறும் பாலை மட்டும் சாப்பிட்டுட்டு தீர்த்தம் மட்டும் சாப்பிட்டு இந்த அம்பாள் சன்னதியை விட்டு பூஜை ரூமை விட்டு நகர்ந்து வரமாட்டா. அப்படியெல்லாம் பூஜை பண்ணி இன்னைக்கும் பார்த்தா அப்படியே குங்குமம் மலையா குமிஞ்சிருக்கு. எத்தனை உள்ளுக்குள்ள என்ன சுவாமி அம்பாள் எப்படி இருக்கான்னு கூட தெரியாது. அப்படிதான் பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கா. பெரியவா கொடுத்த பாதுகை இருக்கு. இந்த ரூம் முழுக்களும் எங்க திரும்பினாலும் பெரியவாளா இருப்பா. இந்த பாதுகை இருக்கு, பிரத்யட்சமா பெரியவா இருப்பா. அங்க என்ன பண்ணா, அந்த வெளியிலேருந்து வந்து போன் அடிச்சோன்னு இந்த பூர்ணியம்மா அந்த கரியா பையன் இந்த பூஜை ரூம் வாசல்ல அப்படி வச்சுட்டு போய் போன்லாம் அட்டன் பண்ணா. அதுக்கப்புறம் இப்படி காரியத்துல இந்த பைய, இந்த கரியா பைய இந்த பூஜை ரூம் கிட்ட வச்சது மறந்து போயிடுத்து. இவ ராத்திரி சாப்பிட்டு படுத்துட்டாச்சு. ராத்திரி சொப்பனம், கனவுல பெரியவா வரா. பெரியவா வந்து இந்த பூர்ணிட்டு கேட்கிறா, உனக்கு ஒண்ணு தெரியுமோ, பிசிபேளாபாத் பண்ண தெரியுமோ அப்படிங்கிற. இன்னைக்கு சொல்லிட்டு, பிசிபேளாபாத் வெங்காயம் போடாதையே பண்ணலாம், கன்னடக்காரெல்லாம் அப்படிதான் பண்ணுவா, உனக்கு தெரியுமோ அப்படின்னா சொப்பனம் கலைஞ்சு போயிடுது. இது பாதுராத்துல இது மாதிரி பெரியவா சொப்பனத்தை பார்த்தோன்னே இந்த மாதிரி தூக்கி எறி போட்டு ஏந்துனுட்டா. ஏந்தின அப்புறம் தான் ஞாபகம் வந்தது, இந்த கரிகா வாங்கி அந்த உள்ள வச்சது, அதுல வெங்காயமும் வாங்கி வச்சிருக்கு. இந்த கரிகா வெங்காய பையோட பூஜை ரூமுக்கு போனோன்னே ராத்திரியே சொப்பனத்துல வந்துட்டா பெரியவா. வந்தா என்ன அழகா நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுக்குறா பாரு. பிசிபேளாபாத் பண்ண தெரியுமோ, கன்னடக்காரெல்லாம் வெங்காயம் போடாதையே பண்ணுவா அப்படின்னு. கன்னடக்காரெல்லாம் கர்நாடகா எல்லாம் அப்படிதான் பண்ணுவா சொன்னா. இந்த அம்மா வெலத்து போயிடுத்து. அப்புறம் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாயிட்டா. உடனேயே அதுக்கப்புறம் மறுநாளைக்கு அப்படித்தான் பண்ணினான்னு வச்சுங்கோ. பண்ணிட்டு இன்னைக்கும் வா சொல்லிகிட்டே இருப்பா, இந்த பிசிபேளாபாத் வெங்காயங்கான்னு பெரியவா ஞாபகம் தான் வருது. இப்படி நாம ஏதோ பையில வாங்கி வச்சிருந்ததை கூட அவர் வாசனை பார்த்துட்டா. உடனேயே சொப்பனத்துல வந்து நம்மளை வான் பண்றா, இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும், இப்படி பண்ணலாம் அப்படி பண்ணலான்னு வான் பண்றா. மாதிரி நாம கோஸ் சேர்த்தா என்ன, இனிமே வெங்காயம் சேர்த்தா என்ன, அதை சேர்த்தா என்ன, இதை சேர்க்கணும் என்ன அப்படின்னா வேற ஒண்ணும் இல்லை. இதெல்லாம் நம்மளோட சத்வகுணத்துக்கு ஹானி பண்ணும், விரோதமா இருக்கும். அப்படிங்கிறதுனால தான் பெரியவா ரொம்ப ஜாகிரதை பண்ணி நம்மளை இப்படி எல்லாம் ப்ரொடெக்ட் பண்றா. அப்படி பண்ற பெரியவா அந்த மகாகாமில் இருக்கிறதே தான் பல சுவாரஸ்யமான நிகழ்ச்சி இருந்தது. அதுல பெரியவா யாத்திரை கிளம்ப போறா. இந்த சாதுர்மாசியம் முடிஞ்சு யாத்திரை கிளம்ப போறா. அந்த யாத்திரை கிளம்புறதே இந்த 2 மாசம் பௌர்ணமியில். அதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்ச நாள் இருந்தா. கிளம்பினா அந்த ஊர் ஜனங்கள்லாம் போகப்படாதுன்னா, அங்க ஒரு டாக்டர் இருக்கார், அவர் குறுக்கப்படுத்துன்னு அழுது பெரியவாளை போகப்படாது அப்படின்னு, ஊரை விட்டு போகக்கூடாது அப்படின்னு. அப்புறம் பெரியவா சொல்லி இன்னைக்கு யாத்திரை பண்ணணும், விஸ்வரூப யாத்திரை சாதுர்மாசியம் பூர்த்தி ஆகுது, போயிட்டு திரும்பி வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் பெரியவா இந்த மகாகாம் கிராஸ் ரோடு வரைக்கும் வந்து அப்புறம் திரும்பி மகாகாமுக்கு போனா. அந்த தள்ளாத வயசுலயும் இந்த சொன்ன சொல்லு இந்த ஜனங்கள்லாம் ரொம்ப அவ்வளவு பிரியத்தை காமிச்சதுனால வந்துட்டு திரும்பி போனா. அங்க போய் நவராத்திரி முதலானதெல்லாம் பண்ண போறா. அப்படி இருக்கிற பெரியவா இந்த நவராத்திரி எல்லாம் எப்படி நடந்தது, அதுல என்னன்னா தொடர்ந்து என்ன நிகழ்ச்சி நடந்தது நாம தொடர்ந்து. பெரியவா சரணம். இந்த நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை அன்று இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். ஆனந்த மாலை. மின்னேரனைய பூங்கழல்கள் அடைந்தார் கடந்தார் வியனுலகம் பொன்னேரனைய மலர் கொண்டு போற்றா நின்றார் அமரர் எல்லாம். கண்ணேரனைய மனக்கடையாய் கழிப்புண்டு அவலக்கடல் வீழ்ந்த என்னேரனையேன் இனி உன்னை கூடும் வண்ணம் இயம்பாயே
என்னால் அறியாப்பதம் தந்தாய். யான் அது அறியாதே கெட்டேன். உன்னால் ஒன்றும் குறைவில்லை உடையாய் அடிமைக்கு யார் என்பேன். பன்னாள் உன்னைப் பணிந்து ஏத்தும் பழைய அடியாரோடும் கூடாது. என் நாயகமே பிற்பட்டு இங்கு இருந்தேன். நோய்க்கு விருந்தாயே. சீலம் இன்றி நோன்பு இன்றி செறிவே இன்றி அறிவு இன்றி. சீலம் இன்றி நோன்பு இன்றி செறிவே இன்றி அறிவு இன்றி. தோலின் பாவை கூத்தாட்டாய் சுழன்று விழுந்து கிடப்பேனை. மாலும் காட்டி வழிகாட்டி வாரா உலக நெறியேற கோலம் காட்டி ஆண்டானை கொடியேன் என்றோ கூடுவதே. கெடுவேன் கெடுமா கெடுகின்றேன் கெடிலாதாய் பழிகொண்டாய். படுவேன் படுவது எல்லாம் நான் பட்டார் பின்னை பயன் என்னே. கொடுமா நரகத்து அழுந்தாமே காத்து ஆட்கொள்ளும் குருமணியே. நடுவாய் நில்லாது ஒழிந்த கால் நன்றோ எங்கள் நாயகமே. தாயாய் முலையை தருவானே தாராது ஒழிந்தார் சவலையாய். நாயேன் கழிந்து போவேனோ நம்பி இனித்தான் நல்குதியே. தாயே என்று தாளடைந்தேன் தயா நீ என்பால் இல்லையே. தாயே என்று தாளடைந்தேன் தயா நீ என்பால்
இல்லையே நாயேன் அடிமை உடனாக நாயேன் அடிமை உடனாக ஆண்டாய் நான் தான் வேண்டாவோ கோவே அருள வேண்டாவோ கொடியேன் கெடவே அமையுமே ஆவா என்னாவிடில் என்னை அஞ்சேல் என்பார் ஆரோதான் சாவாரெல்லாம் என்னளவோ தக்கவாறு அன்று என்னாரோ தேவே தில்லை நடமாடி திகைத்தேன் இனித்தான் தேற்றாயே நரியை குதிரை பரியாக்கி நரியை குதிரை பரியாக்கி நரியை குதிரை பரியாக்கி ஞானம் எல்லாம் நிகழ்வித்து பெரிய தென்னன் மதுரையெல்லாம் பிச்சதேற்றும் பெருந்துரையான் அரிய பொருளே அரிய பொருளே அவிநாசியப்பா பாண்டி வெள்ளமே பெரிய அரிய பரஞ்சோதி செய்வது ஒன்றும் அறியேனே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். மாதாடு பாகத்தன் உத்தரகோசமங்கை தாதாடு குன்றை சடையான் அடியாருள் கோதாட்டி நாயேனை ஆட்கொண்டு என் தொல்பிறவி தீதோடவண்ணம் திகழ பிறப்பறுப்பான்
காதாடு குண்டலங்கள் பாடி கசிந்து அன்பான் போதாடு பூன்முலையே போதாடு பூன்முலையே பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் பீட்டபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.